پاکستان کی فلمی تاریخ جن گلوکاروں کے بغیر بیان نہیں کی جا سکتی ان میں مالا بیگم کا نام سرے فہرست ہے۔ وہ ایک ایسی سریلی آواز تھی جو آج تک بھلائی نہیں جا سکی۔ اکیلے نہ جانا ہو، چن میرے مکھنا ہو یا پھر غمے دل کو آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے جیسا لاسوال گیت ہو، ان سب نے مالا بیگم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 60 کی دہائی میں ان کا جادو اس طرح سر چڑھ کر بولا تھا کہ ان کی آواز نے کئی بدقسمت اداکاراؤں کو ایسی شہرت بخشی کہ پھر ان کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکا۔ موسیقی کے تمام اسرار و رموز سے واقف مالا بیگم کو بے مثال سریلی آواز نصیب ہوئی۔ انہیں خواتین کی احمد رشتی بھی کہا جاتا ہے اور انہیں مرد گلوکار کے ساتھ 100 گیت گانے کا بھی اعزاز حاصل ہے جو تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں۔ مالا بیگم بیک وقت اردو اور پنجابی گانوں کے لیے موسیقاروں کی اولین ترجیح ہوتی تھی، چاہے بھٹی پکچرز ہوں، رنگیلا کی پیشکش ہو یا پھر وحید مراد کی پروڈکشن، مالا ہر ایک کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جن دھنوں پر گایا آج بھی انہیں کاپی کیا جاتا ہے، آج بھی لوگ ان کے نام سے پیسے کما رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہزاروں گیت گانے والی پاکستان کی سب سے بڑی فلمی گلوکارہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہوئی۔ وہ جس کو پاکستان کا اثاثہ قرار دیا گیا، جس کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی اور پاکستان کی ترجمان بنی، وہ آخری وقت میں ایسے حالات کا شکار ہوئی کہ سن کر آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ کہاں وہ پرستاروں کا شور اور واہ واہ، اور کہاں وہ دل دہلا دینے والی تنہائی اور خاموشی۔ یہ سترنگی گلوکارہ محض 40 سال کی عمر میں اکلوتی بیٹی کو لاوارث چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مالا بیگم 1939 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئیں۔ والدین نے ان کا نام نسیم نازلی رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مالا صاحبہ کی پیدائش امرتسر میں ہوئی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ البتہ ان کی والدہ مسو بائی امرتسر کی مشہور مغنیہ تھی جو بعد میں فیصل آباد منتقل ہوئیں۔ مالا بیگم تعلیم حاصل نہیں کر سکی تھی، بچپن سے ہی ان کا رجحان موسیقی کی طرف رہا، جس کی تربیت انہوں نے اپنی بڑی بہن سے حاصل کی۔ ان کی بڑی بہن شمیم نازلی پاکستان کی پہلی خاتون موسیقار تھی جنہوں نے 3 فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ مالا صاحبہ سر کے تمام ضابطوں سے بخوبی واقف تھی، اس لیے جب 21 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا فلمی گیت گایا تو انہیں کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ مالا بیگم نے 1960 میں فلم ڈاکو کی لڑکی سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم میں ان کا ایک ہی گیت اے میرے دل بتا کیسے کہہ دوں بھلا ریکارڈ کیا گیا۔ اس گانے کی موسیقی رشید اترے نے دی تھی۔ اس گیت کو مسرت نذیر پر فلمایا گیا تھا۔ بے شک یہ گیت اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوا تھا، لیکن موسیقاروں کی گوہر شناس آنکھوں نے مالا بیگم میں چھپا ہوا ایک ہیرا دیکھ لیا تھا، اور سب کو یہ یقین تھا کہ مالا صاحبہ کی آواز لالی ووڈ کو بام عروج تک لے جانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ جب مالا بیگم فلمی دنیا میں انٹر ہوئی اس وقت نسیم بیگم بام عروج پر تھیں، جبکہ نور جہاں اداکاری ترک کر کے پس پردہ گلوکاری کی طرف آ چکی تھی، اور دیگر اداکاراؤں میں نہید نیازی، نذیر بیگم اور آئرین پروین مقبول نام تھے، جبکہ 50 کی دہائی میں مقبول گلوکاراؤں میں زبیدہ خانم، کوثر پروین، منور سلطانہ اور اقبال بانو کا کیریئر ختم ہو چکا تھا۔ توڑا ہے دل حضور کا، کس نے توڑا ہے دل حضور کا، کس نے ٹکرایا تیرا پیار۔ 1961 کے سال ہی سے مالا بیگم کے 8 درجن کے قریب فلموں میں گیت شامل کیے جانے لگے جو وقت کے تمام بڑے فنکاروں پر فلمائے گئے، لیکن انہیں جس گیت نے پہلی پہچان بخشی بلکہ ہر طرف چرچا کر دیا وہ سدا بہار گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی تھا، جسے فلم عشق پر زور نہیں کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ گیت لالی ووڈ کی تاریخ میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس گیت کو اداکارہ یاسمین پر فلمایا گیا جو کہ ان کے کیریئر کا سب سے مقبول گیت بن گیا تھا۔ کوئی پیار نہ کرے، بڑی مہنگی پڑے گی یہ جدائی، کس سے کوئی پیار نہ کرے۔ دراصل اسی گیت سے مالا بیگم کے عروج کا آغاز ہوتا ہے جو کہ 1974 تک قائم رہا، اور اس عروج کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1964 کے سال مالا کی آواز 28 ریکارڈ فلموں کی زینت بنی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، پاکستان میں بس 2-4 گلوکاراؤں کو ہی ایسا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ہر سال ان کے سینکڑوں گیت ریلیز ہونے لگے تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف چند ہی کا ذکر کریں گے۔ 1965 کے سال لالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی نغماتی فلم نائلہ ریلیز ہوئی، جسے مالا کے
के करियर की भी सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म करार दिया जाता है। इस फिल्म में 9 गीत शामिल थे और तमाम माला की आवाज में रिकॉर्ड हुए। फिल्म में संतोष कुमार और शमीम आरा लीड रोल में थे। शमीम साहिबा को ये एजाज हासिल हुआ कि उन पर इतने तारीखी गीत फिल्माए गए। फिल्म की मौसीकी इनायत हुसैन भट्टी ने तरतीब दी थी, जिन्हें मास्टर का खिताब दिया जाता है, जबकि नगमे कतील शिफाई के कलम से लिखे गए। इस तरह जब इतने बड़े नाम एक साथ इकट्ठे हुए तो ऐसा शाहकार तख्लीक हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिल्म नायला के तमाम गीत सुपर हिट थे, जिनमें सबसे बड़ा गीत गमे दिल को इन आंखों से छलक जाना भी आता है था। इस गीत को बाद में भी कई दफा रिप्रोड्यूस किया जा चुका है। फिल्म के बाकी गीतों में मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है और दिल के बनाने में एक शमा है अब तक रोशन सरे फहरिस्त हैं। छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी। ये कोई आम वक्त नहीं था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी। सिनेमा से भारतीय फिल्मों का सफाया हो चुका था। पाकिस्तानी गाने भारत में कॉपी किए जाते थे। माला की शोहरत के चर्चे हर अखबार की पहली सुर्खी हुआ करते थे। मैगजीन वाले इंटरव्यू के लिए माला के पीछे पीछे दौड़ा करते थे। पूरी दुनिया से उन्हें मद्दाहों के प्यार भरे खत मिलते थे। हकीकत में लॉलीवुड गायकी का ताज माला को पहनाया गया, जो हर तरह के गीत गाने की सलाहियत रखती थी। 1966 का साल भी उनके करियर का बहुत बड़ा साल था। 1966 के साल 41 फिल्मों के लिए माला की आवाज रिकॉर्ड की गई। इस साल उन्होंने एक ऐसा गीत गाया था जो हर एक की जुबान पर था, जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। जी हाँ, मेरी मुराद सदाबहार रोमांटिक गीत अकेले न जाना से है। ये गीत वहीद मुराद की सबसे बड़ी फिल्म अरमान के लिए रिकॉर्ड किया गया। प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान में वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी ने धूम मचा दी थी। फिल्म के गीत अहमद रुश्दी और माला बेगम ने गाए थे। वहीद मुराद के लिए इस गीत का मेल वर्जन रुश्दी साहब ने, जबकि ज़ेबा के लिए माला बेगम ने गाया था। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। माला बेगम के इस सुनहरी दौर को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आप उनकी अहमियत और मसरूफियत का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 1968 के साल माला की आवाज 53 फिल्मों की जिनत बनी। यानी कोई ऐसी स्क्रीन नहीं थी, कोई ऐसा सिनेमा नहीं था, कोई ऐसी महफिल नहीं थी जिसमें माला की आवाज ना गूंजती हो। उनकी आवाज हर तबके और हर तरह के जज्बात की नुमाइंदा थी। उस वक्त लॉलीवुड पर 2 ही आवाजें राज कर रही थी, जिनमें से एक नूरजहां और दूसरी माला की थी। यानी ये कितनी बड़ी बात होगी कि एक आम सी गुमनाम लड़की यकायक किसी मुल्क की नुमाइंदा बन जाए, जिसकी आवाज दुनिया के चप्पे चप्पे में लोगों की पसंदीदा तरीन आवाज बन जाए। और उनके गीतों से कई एक फ्लॉप हीरोइंस टॉप की अदाकाराएं बन गई थी, जिसकी मिसाल आप रानी बेगम से ले सकते हैं, जिसके लिए मज़कूरा फिल्म चन मखना काबिल जिक्र है। चन मखना भट्टी पिक्चर्स की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। इस सतरंगी फिल्म की मौसीकी बाबा चिश्ती ने तरतीब दी थी। गीत हसी कादरी ने लिखे थे, जबकि तमाम गीत इनायत हुसैन भट्टी और माला ने गाए। इसी फिल्म में लाजवाल गीत चन मेरे मखना भी शामिल था, जो कि माला बेगम की आवाज में रानी बेगम पर फिल्माया गया। फिल्मी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि रानी बदकिस्मत अदाकारा कहलाई जाती थी, जो खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रही थी। लेकिन माला का गीत चन मेरे मखना जब रानी पर फिल्माया गया तो वो सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गई और ये उरूज अगले कई सालों तक कायम रहा। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहदा चखना। चन मेरे मखना। माला की आवाज डिस्को सॉन्ग्स के लिए भी ऐन मौजूद थी। इस ज़मन में उनका सबसे मकबूल गीत किसने तोड़ा है दिल हुजूर का था, जो कि फिल्म रंगीला के लिए रिकॉर्ड किया गया। ये कॉमेडियन रंगीला ही की पेशकश थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मज़कूरा गीत बड़ा ही काबिल तहसीन था, जो कि बैक वक्त क्लब डांस के जरिए एंटरटेन भी करता है, लेकिन इसकी शायरी एक टूटे दिल को बहलाने की कोशिश करती है। इस गीत को मीना चौधरी पर फिल्माया गया, जबकि स्क्रीन पर अकील और रंगीला भी नजर आए। तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने ठुकराया तेरा प्यार हो। माला का उरूज अगले 4 सालों तक कायम रहा, जिसमें उन्होंने उस वक्त की तमाम बड़ी फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी, जिसमें बाबुल, दोस्ती, मस्ताना माही, दिल और दुनिया, मेरी जिंदगी है नगमा, बनारसी ठग, जीरा ब्लेड और वैशी जट सरे फहरिस्त हैं। माला बेगम का आखिरी सबसे बड़ा फिल्मी गीत कोई कर के बहाना सानू मिल माही वे था, जो कि फिल्म वारदात के लिए रिकॉर्ड हुआ। इस गीत को संगीता पर फिल्माया गया। माला का ये गीत भी बाद में कई मरतबा रिप्रोड्यूस किया जा चुका है। माला बेगम आहिस्ता आहिस्ता रंगारंग
दुनिया से किनारा कश होने लगी। वो सूरज जो 15 साल कबल तलू हुआ, जिसकी रोशनी में कई फूल खिले, चमन महका, वो अब गुरूब हो रहा था, चमन उजड़ रहा था। मियां मोहम्मद बख्श ने भी क्या खूब कहा है कि सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा। माला बेगम गुमनामियों में खोती चली गई। उन्होंने आशिक भट्टी नामी एक शख्स से शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। माला बेगम गुमनामियों के साथ बीमारी में भी मुब्तला हो गई। उनके पास जमा पूंजी तो थी नहीं, इसलिए हालात बदतर होते गए। तारीख में कई जगह उनके बदतर हालात का जिक्र मिलता है। माला बेगम इन्हीं अफसोसनाक हालात में 40 साल की उम्र में अपनी इकलौती बेटी और लाखों मद्दाहों को रंजीदा छोड़कर जहान फानी से रुखसत हो गयी। कोई नहीं जानता कि माला बेगम की इकलौती बेटी कहाँ और किस हाल में है, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। माला बेगम की मधुर आवाज आज भी महफिल सजाने और तन्हाई मनाने का काम करती है। वो गोल्डन वॉइस कभी फरामोश नहीं की जा सकेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।